आज आम्ही इथे एका इव्हेंटने जमतोय, त्याचं नाव IEEE इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल अँड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंग, हे त्याचा फुल फॉर्म आहे. आणि त्यांनी एक इव्हेंट कंडक्ट केला युरेका, जेणेकरून कॉलेजचे स्टुडंट्स आहेत त्यांना अपॉर्च्युनिटी भेटते की स्कूलच्या स्टुडंट्सला टेक्नॉलॉजी आणि टेक्नॉलॉजी कोणत्या कोणत्या क्षेत्रात यूज होते याच्याबद्दल इन्फॉर्मेशन द्यायची असते, व्ह्यूज मांडायचे असतात. तर आता युरेका काय वैशिष्ट्य काही सांगत नाही, तर प्रत्येक टीम मेंबर घेऊन तुम्हाला पॉईंट एक्सप्लेन करेल की सेक्टरमध्ये टेक्नॉलॉजी कशी यूज होते. गुड आफ्टरनून. मी मायसेल्फ निमार्वेश नेगलकर. मी पण सेकंड इयरचीच आहे. आणि आता IEEE युरेका हा IEEE पुणे सेक्शनचा एक प्रोग्राम आहे. आता आपल्याला माहितीच आहे इंडिया आपला टेक्नॉलॉजीच्या बाबतीमध्ये थर्ड कंट्री आहे वर्ल्डमध्ये. सो आता त्याच्यामध्ये सायन्स आणि टेक्नॉलॉजीचा भरपूर मोठा रोल आहे. सायन्स आणि टेक्नॉलॉजीमुळेच इंडिया थर्ड पोझिशन होते. सो आता आपल्याला माहिती गावाकडच्या साईडला टेक्नॉलॉजीबद्दल भरपूर जणांना माहीत नसते. मग IEEE युरेकाच्या माध्यमातून टेक्नॉलॉजीबद्दल स्कूल कॉलेजच्या स्टुडंटला संधी भेटते की गावाकडे जाऊन टेक्नॉलॉजीबद्दल भरपूर काही गायडन्स द्यावं. सो त्यामुळे My name is Prachi. Today we explore engineering technology. तर इंजिनिअरिंगमध्ये दोन पार्ट्स येतात, जसे की सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर. सॉफ्टवेअरमध्ये काय काय येतं? कम्प्युटर, IT, AIDS. आणि हार्डवेअरमध्ये काय येतं? मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग, सिव्हिल इंजिनिअरिंग, मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग. देन कम्प्युटर एडेड डिझाईन. कम्प्युटर एडेड डिझाईन म्हणजे काय? कम्प्युटरचा वापर करून आपण स्केच तयार करू शकतो, तसेच मॉडेल तयार करू शकतो. त्याच्यामध्ये 2D, 3D मॉडेल सुद्धा आपण तयार करू शकतो. त्याच्यामध्ये We also Instagram, we use that Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat. So there are many apps where people, we also see the reels when they share the drawings, about stories. Yeah, YouTube also. Yeah, YouTube is the best platform for showcasing our talent. There are many artists and singers on YouTube who sell their singing and art section. By using the technology, use of technology, it has become very widely popular. Then next is economy and technology. So in this section, as artists show their skills, singers show their skills, but they didn't earn much money in olden days. But nowadays, they are using many online websites such as Amazon, Facebook, many Flipkart. So I will tell you one simple idea about how we can start online business by using this kind of technology in art section. Suppose you are an artist and you made a drawing and you want to sell it online. There are many websites that are given on Shopify. So Shopify is a platform on which we can create our own store base by typing our credentials there, and we can sell our own products on their websites. The people worldwide will see the products and can purchase our products. For example, I have made one product I will show you. So this was my product. Can you see it? Yeah. A cat. Can you see this? So by using the technology, I made a store on that website and I sold it there and also run my ads on Instagram. Due to which few people noticed that I also gave me that can I purchase it, but that website is closed now. But you can try on Shopify. Shopify is the best at where you can also start small business there by using that technology. And then fourth one is interactive arts. Have you heard about VR and AR? Virtual reality and augmented reality. VR box, have you heard about that? So yes, that technology is used to imagine the future dimensions, things such as suppose there is a person and who want to draw some images of Paris Eiffel Tower, but he is sitting here. How will he draw? So simply he can put the VR box on his eyes. He can take the picture of that Eiffel Tower. He can imagine that Eiffel Tower. He can identify the where that angle is situated, how that peak is, and once the image is created in his mind, by closing the VR box, he can draw that image on the paper or using digital software such as Adobe. Have you heard about Adobe? So that software helps to create online images, or we can also draw online which is not drawing by our hand. By using that software, we can we can showcase our skills or talent up to a level up. So after reading all that, I have one conclusion. Have you, by discussing this topic, can you tell the conclusion of how technology created ways in the sector of arts? And in conclusion, what I can do, can you tell me small conclusion? निष्कर्ष
many small children like us or you also can create the online website stores like this by using technology and also sell your products in GC. So it will help you in many ways and you will grow like well. You understand. So next topic my friend will explain you. So hello everyone, myself Sajid Jawan. So currently I am studying in the second year of IT engineering in JSP College, Vadodara. So do you know the 3D models? Do you know here about 3D models? So today we are going to explore some amazing things in the science with the help of a 3D model. So 3D, what is the 3D? 3D is a shape or structure which we can see from all the sides, just like from front side, back side, or from the inside. It is just like holding an object in our hand. So to see this object, we can simply rotate that object as per our need. We can see from all the sides. So and the best part is we can see the such things or events which are impossible to see in our real life, just like our image. एक आता इथे टेक्नॉलॉजी म्हणजे काय तर आता प्रोजेक्टर आहे आपला ॲप्स आहेत मोबाईलमधले ॲप्स आहेत लॅपटॉप आहेत त्याच्यामध्ये आता भरपूर म्हणजे भरपूर अशी टेक्नॉलॉजी इतकी वाढत चाललेली आणि गावाकडे जास्तीत जास्त त्याच्याबद्दल माहिती नसते गावाकडे अजून पण लाईट्सचे प्रॉब्लेम असतात किंवा भरपूर असे प्रॉब्लेम्स असतात सो मग ते IT पण युरेका हे काम करते की प्रत्येक गावामध्ये किंवा प्रत्येक शहरामध्ये सगळीकडे टेक्नॉलॉजीबद्दल खूप म्हणजे खूप माहिती भेटली पाहिजे सो ते काम IT पण युरेका करते सो त्याचा पाठ आपला चालू आता हा जो टॉपिक आहे टेक्नॉलॉजी आर्ट्स म्हणजे कला क्षेत्रात टेक्नॉलॉजी कशी यूज केली जाते तर पहिला टॉपिक आहे आपला डिजिटल आर्ट्स आता पूर्वीच्या काळी कसं होतं जे संगीतकार होते जे चित्रकार होते ते काय करायचे चित्र काढायचे गाणं लिहायचे आणि ते त्यांच्या गावातल्या लोकांनाच कळायचं कारण की टेक्नॉलॉजी तर जास्त डेव्हलप नव्हती कारण की ते बाहेर लोकांना कळायचंच नाही कारण की टेक्नॉलॉजी नव्हती पण आजकालच्या काळी काय होतं टेक्नॉलॉजीमुळे बाहेरचे लोक पण त्यांचे बघतात युट्यूबवर इंस्टाग्रामवर आणि सगळ्यांकडे फोन आला आजकालचे चित्रकार नवीन टेक्नॉलॉजी यूज करून ऑनलाईन चित्र काढतात पेपरवर नाही काढतात आजकाल ऑनलाईन काढतात ते बघा असे सिंगर जे असतात ते आजकाल नुसतं माईकमध्ये गाणं नाही म्हणत ते एडिट करतात त्या गाण्याला जेव्हा ते म्हणतात त्याला ऑटोट्यून म्हटलं जातं ते पण टेक्नॉलॉजीनेच केलं जातं जेणेकरून त्यांची स्किल एवढी असते तर एवढी होऊन जाते एडिटिंग तर आपला दुसरा पॉईंट आहे व्हर्च्युअल आर्ट गॅलरीज म्हणजे ऑनलाईन एक्झिबिशन पूर्वीच्या काळी कसं होतं टेक्नॉलॉजी नव्हती ऑनलाईन वेबसाईट्स नव्हते ऑनलाईन साईट्स नव्हते मोबाईल नव्हते लॅपटॉप नव्हते तर चित्रकार जे सिंगर होते ते लाईव्ह शोज परफॉर्म करायचे म्हणजे लोकांसमोर परफॉर्म करायचे पण टेक्नॉलॉजीमुळे काय झालं ऑनलाईन वेबसाईट्समुळे काय झालं त्यांचे जे आर्ट्स आहेत त्यांचे जे सॉंग आहे गाणं आहे ते ऑनलाईन शोकेस करतात म्हणजे दाखवतात वेबसाईटवर की आम्ही आमच्या असं असं चित्र काढले किंवा आमची अशी गाणी आणि जगभरातले लोक त्यांना बघतात आणि त्यांची प्रशंसा करतात जेणेकरून हा टेक्नॉलॉजीचा खूप मोठा फायदा त्या क्षेत्रात तर तिसरा आहे सोशल मीडिया तर आजकाल सगळ्यांना माहिती की जगात सोशल मीडिया सगळेजण वापरतात सगळ्यांकडे फोन आहे सगळे वापरतात आणि ते सोशल मीडियामुळे काय होतं सिंगर्स आर्टिस्ट त्यांचे जे स्किल्स आहे किंवा त्यांचे जे काम आहे टाकलेलं ते तिथं अपलोड करतात जगभरातले लोक त्यांना बघतात प्रशंसा करतात त्यांचं प्रमोशन होतं काही न करता पैसे नाही लावतात फ्रीमध्ये सोशल मीडियामध्ये तर चौथा पॉईंट आहे ऑनलाईन आर्ट ट्युटोरियल्स आणि क्लासेस म्हणजे अर्थशास्त्र आणि टेक्नॉलॉजी म्हणजे इकॉनॉमिक्स आता पूर्वीच्या काळी कसं होतं आर्टिस्ट लोक शॉपकीपरला त्यांची इमेज द्यायचे किंवा ड्रॉइंग द्यायचे किंवा सिंगर लोक त्यांची गाणं टेप रेकॉर्डरमध्ये विकायचे बुक्सला पण आजकाल काय होतं ऑनलाईन वेबसाईट्स तयार करतात कशी आपण तुम्हाला दाखवते की ही जी आहे ना टोपी ऑनलाईन वेबसाईटवर बनवली होती आणि विकायला टाकली होती तर ही जी टोपी ना अशा वेबसाईट असतात खूप जसं की शॉपिफाय म्हणून एक वेबसाईट आहे त्या वेबसाईट काय करतं आपल्याला आहे ना आपलं अकाउंट तयार करून देतं जेणेकरून तिथं काही प्रोडक्ट्स असतात जसं की कॅप हुडी किंवा तुम्ही चित्र टाकू शकता किंवा पेन पेन्सिल त्या वेबसाईटवर असं मी दाखवतो करून हे
आणि विकायला ठेवलं. आणि मी विकायला ठेवलं काय केलं, इंस्टाग्रामवर आहे ना, जेणेकरून माझं जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत जाईल प्रोडक्ट, म्हणून मी इंस्टाग्रामवर अकाउंट बनवलं, तिकडे इमेज अपलोड केली आणि माझे जी प्रोडक्ट होते म्हणजे हे प्रोडक्ट होते त्याचे जे स्टोर होते, जे ऑनलाईन वेबसाईट जिथं मी प्रोडक्ट माझं विकायला टाकले ती इकडे खाली कॉपी पेस्ट केली. मग ज्याला पण ते की आपण एखाद्या ऑनलाईन वेबसाईटवरून पण पैसे कमवू शकतो. त्याच्यातून आपल्याला जास्तीत जास्त प्रॉफिट पण होऊ शकतो. आणि मग आपण जर आपल्याला घरगुती बसून जर एखादं काही वस्तू किंवा काय पाहिजे असेल ते पण ऑनलाईन घेऊ शकतो. त्यामुळे आपला वेळ पण असतो आणि आपल्याला जास्तीत जास्त प्रॉफिट पण होतो. There are also business models which AI created also when I don't know about the website. I don't know if you make Anyone of you? Tell them what you are going to Yes, do then I for can what take international it, sector. it also works what I told about the website. People are making $100,000 a month in the other country. Also in our country, 50,000 rupees. You asked me made a product. What was that product? मला हे आवडलं की तुम्ही जे सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग और मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगबद्दल तुम्ही सांगितलं. ज्या ज्या फील्ड्समध्ये आपण कोणती पण सॉफ्टवेअर किंवा गेमिंग वगैरे जे आपल्याला करायचं आहे त्याच्यामध्ये आपण इम्प्रूव्हमेंट करू शकतो किंवा आपण त्याला यूज करून कोणती पण इन्फॉर्मेशन किंवा फाइंड करू शकतो. साईड आवडली मला ते बिझनेस साईड आवडली क्रिएटिव्ह अकाउंट आणि आपण एक प्रोडक्ट करू शकतो आणि तसं तर अप्लाय करून अपलोड सोशल मीडिया आणि त्याच्यामुळे आपण कमवू शकतो आणि कॉलेजची फीज काय आपल्याला पाहिजे ते आपण कम्प्लीट करू शकतो. बरोबर त्याच्यामुळे ते खूप आवडतं मला. करिअरमध्ये काय काय केलं पाहिजे, कसं केलं पाहिजे याविषयी माहिती भेटली आणि टेक्नॉलॉजी आपल्या आयुष्यात कसं वापरत जातं, आपल्या लाईफमध्ये काय काय होतं या टेक्नॉलॉजीमुळे त्या सगळ्याची माहिती दिली आणि जे आम्हाला टेक्नॉलॉजीबद्दल जे माहिती नव्हतं त्याची सुद्धा माहिती भेटली. सर तुम्हाला सेशन कसा वाटला? कसं केलं आम्ही, मुलांना समजलं की नाही किंवा मुलांसाठी योग्य मार्गदर्शन होतं की नाही याचं? निश्चितच होतं. सगळ्या विषयामध्ये त्यामध्ये तुम्ही आर्ट्स, सायन्स आणि टेक्नॉलॉजीबद्दल उत्कृष्ट माहिती दिली आणि भविष्यामध्ये पण त्या करिअरमध्ये त्यांना गायडन्स म्हणजे करणं गरजेचं होतं. त्यांच्या प्रश्नाला पूर्णतः उत्तर दिलं आणि विद्यार्थ्यांचं उत्तम समाधान झालं. थँक्यू सर, थँक्यू.